जो आजना विडियो में हवे धोरण 8 प्रकरण 6 गणित विषय में वर्ग और वर्गमूल की शुरुआत तो आपणे करी थी। आना पहलाना विडियो में आपणे 1 થી 20 सुधीना वर्गो चलाया था। वर्गमूल कोने कहेवाय, पायथागोरियसनी समजूती आपी थी तमने, बराबर। पछी स्वाध्यायपोथीना प्रश्न 1 થી 6 નું सोल्यूशन आपी दो। हवे आजना विडियो में आपणे प्रश्न 7 थी शुरुआत करिए, एटले के प्रकरण 6 स्वाध्यायपोथीनो प्रश्न 7 वर्गमूल शोधो। हवे आपणे वर्गमूल केवी रीते शोधवानुं? आपणे कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या आपी हशे, पूर्ण वर्ग संख्या उपरथी आपणे वर्गमूल शोधवानुं छे। बहु सहेली रीत छे, ध्यान राखજો। सौथी पहली संख्या छे 144। तो वर्गमूल शोधीए तो सौथी पहला 144 ना अविभाज्य अवयव पाडवाना। हवे अविभाज्य अवयव पाडवानी रीत, हवे 144 छे, बेगी संख्या एटले 2 वडे भाग चाले, 2 × 7 = 14, 2 × 4। फरीथी 2 वडे भाग चाले, 2 × 6, 1 वधे, बाजुमां बगड़ो एटले 12, 2 × 12। फरीथी 2 वडे भाग चाले, 2 × 2, 2 × 16। फरीथी 2 वडे, 2 × 9 = 18। हवे 9 छे एटले 2 वडे भाग चाले नहीं, 3 × 9 અને 3 × 3। तो 144 ना शू भाग पड्या? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो हवे जे भाग पाडे आपणे लखवाना 144 बराबर एना भाग कया छे? 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3। हवे आपणे अहींया वर्गमूळ शोधवानुं छे। वर्ग एटले संख्यानी केटली घात होय? 2 घात होय। तो अहींया आपणे जे कंई पण भाग पाड्या छे ए भागनी 2 ની जोड़ी बनवी जोईए। एटले सरखी संख्याओनी जो 2 × 2 आ एक जोड़ी, बीजी 2 × 2 बीजी जोड़ी अने 3 × 3 एटले 2 નું जूथ बनाववानुं, बराबर। एटले जो 2 × 2 एटले 2 નો વર્ગ गुणिया फरीथी 2 × 2 एटले 2 નો વર્ગ અને 3 × 3 एटले 3 નો વર્ગ। 2 ની जोड़ी बनी गई। वर्ग होय तो 2 ની जोड़ी बनावो। हवे 2 × 2 × 3 एनो वर्ग छे, तो आखा कौंसमां 2 × 2 × 3 एनो वर्ग। त्रणेय संख्यानो वर्ग छे तो साथे वर्ग लख्यो। हवे वर्गमूळ शोधवानुं छे, तो वर्गमूळमां 144 बराबर वर्गमूळमां 2 × 2 = 4, 4 × 12, 12 નો વર્ગ। हवे वर्गमूळमां 12 નો વર્ગ छे। हवे वर्ग अने वर्गमूळ बंने केन्सल थाय तो जवाब शुं आवे? 12। एटले 144 નું વર્ગમૂળ કેટલું આવ્યું? 12 આવી ગયું। जो आपने डायरेक्ट जवाब खबर ज हतो, केम के 1 થી 20 सुधीना वर्ग तमने मोटे ज छे, तो 144 નું वर्गमूળ 12 थाय, पण एनी आखी रीत करवानी छे, बराबर। तो तमे रीत याद राखजो, केवी रीते रीत थई जाय। सौथी पहेला अविभाज्य अवयवनी रीतथी तमारे भाग पाडवाना। भाग पाड्या पछी अहींया भाग लखवाना। 144 ना भाग 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। पछी जे भाग आवे ए संख्यामां तमारे 2 ની जोड़ी बनाववानी। 2 ની जोड़ी केम बनाववानी? कारण के वर्ग करवानो छे, एटले 2 નો વર્ગ गुणिया 2 નો વર્ગ गुणिया 3 નો વર્ગ। हवे बधी संख्यानो संयुक्त वर्ग लईए एटले 2 × 2 × 3 एटले 2 × 2 = 4, 4 × 12 નો વર્ગ। तो वर्गमूळमां 12 નો વર્ગ। हवे वर्ग अने वर्गमूळ बंने केन्सल थाय एटले जवाब आवे 12। बस बधा दाखलामां आवी रीत आपणे करवानी छे। हवे बीजो दाखलो छे 256। 256 નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે। તો 256 ના સૌથી પહેલા આપણે ભાગ પાડીએ। તો 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 16। ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે। અહીંયા એક સંખ્યા લઈએ તો ભાગ ચાલે નહીં, તો 2 સંખ્યા લેવી પડે 12, 2 × 12, 2 × 8। ફરીથી 2 વડે, 2 × 6, 2 × 2 = 4। फरीथी 2 वडे भाग चाले, 2 × 2, 2 × 12। फरीथी 2 वडे 2 ना घड़ियामां 16 क्यारे आवे? 2 × 16, 2 × 8, 2 × 2 = 4 અને 2 × 2। तो अहींया 256 ना आपणे भाग पाड्या। जे भाग पाड्या छे अहींया लखीए 256 ना 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 જેટલા ભાગ પડ્યા હતા એ ભાગ લખી નાખ્યા। હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે કેટલાની જોડી બનાવવાની? 2 સંખ્યાઓની જોડી બનાવવાની। એટલે પહેલી 2 સંખ્યાઓની જોડી
બીજી બે સંખ્યાઓની જોડ, ત્રીજી સંખ્યા બેની જોડ અને ચોથી બે સંખ્યાઓની જોડ. એટલે આ બેની જોડ એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ અને ગુણ્યા 2નો વર્ગ. હવે બધી સંખ્યાનો સંયુક્ત વર્ગ કરીએ તો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2નો વર્ગ. બરાબર? કેટલા થાય? 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 દુ 16 એટલે 16નો વર્ગ થાય. બરાબર? બધી સંખ્યાનો ગુણાકાર કરીએ એટલે 16નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે વર્ગમૂળમાં 256 બરાબર વર્ગમૂળમાં કોનો વર્ગ? 16નો વર્ગ. આ 16નો વર્ગ ક્યાંથી આવ્યો? આપણે અત્યારે આપણે ગણતરી કરી. વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ એટલે જવાબ શું આવે? 16. એટલે વર્ગમૂળમાં 256 બરાબર 16. એટલે 256નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 16 આવે. બરાબર? હવે ત્રીજો દાખલો 324. 324 છે તો 324ના આપણે ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 એકા 2, 2 છંગ 12, 2 દુ 4. ફરીથી બેકી સંખ્યા એટલે 2 વડે. 2 એઠા 16 અને 2 એકા 2. હવે 81 છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે નહીં. 3 વડે ચાલે. 3 દુ 6, 3 સિત્તા 21. હવે 27 એટલે 3 વડે. 3 નવ્વા 27, 3 તરી 9 અને 3 એકા 3. તો 324ના શું ભાગ પડે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. 4 વાર 3 છે અને 2 વાર 2 છે. તો 324ના ભાગ લખીએ. 2 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. હવે 2 2ની જોડી બની ગઈ. પહેલી બે સંખ્યાઓની જોડી એટલે 2નો વર્ગ, 3નો વર્ગ, 3નો વર્ગ. ત્રણેય સંખ્યાનો વર્ગ લખીએ એટલે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. એટલે 2 તરી 6, 6 તરી 18નો વર્ગ. હવે 18નો વર્ગ આવી ગયો. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે તો વર્ગમૂળમાં 324 બરાબર વર્ગમૂળમાં 18નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય એટલે જવાબ શું આવે? 18. તો વર્ગમૂળમાં 324નો જવાબ શું આવે? 18. બરાબર? 324નું વર્ગમૂળ આવે 18. હવે એવી જ રીતે ચોથો દાખલો 484. હવે 484નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે એના ભાગ પાડીએ. 484 એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 દુ 4, 2 ચોક 8 ને 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 એકા 2, 2 દુ 4 ને 2 એકા 2. હવે સંખ્યા 121. તો આપણને તરત ખબર પડ્યું છે કે 121 એ કોનો વર્ગ છે? 11નો વર્ગ છે. એટલે 11 વડે જ ભાગ ચાલશે. તો જો 11 એકા 11, 1 વધે, ફરીથી 11 એકા 11 એટલે અહીંયા આવ્યું 11 અને 11 એકા 11 એટલે ભાગ પડે 2 ગુણ્યા 2, 11 ગુણ્યા 11. તો 484ના ભાગ શું પડે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11. બે બે સંખ્યાની જોડ બનાવીએ એટલે 2ની એક જોડ બને અને 11ની જોડ બને. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 11નો વર્ગ. સંયુક્ત વર્ગ લખીએ એટલે 2 ગુણ્યા 11નો વર્ગ. હવે 2 ગુણ્યા 11નો વર્ગ એટલે 11 દુ 22 એટલે 22નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે વર્ગમૂળમાં 484. વર્ગમૂળમાં 484 બરાબર વર્ગમૂળમાં 22નો વર્ગ. વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય એટલે વર્ગમૂળમાં 484 બરાબર કેટલા થાય? 22. તો 484નું વર્ગમૂળ જવાબ શું આવે? 22 જવાબ આવે. બરાબર? ચોથા દાખલાનું વર્ગમૂળ કેટલું આવ્યું? 22. હવે જો પાંચમો દાખલો 576. હવે 576 છે તો ફરીથી એની જ રીત 576ના આપણે ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 દુ 4, 2 એઠા 16, 2 એઠા 16. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 એકા 2, 2 દુ 4, 2 ચોક 8, 2 ચોક 8, 144. ફરીથી 2 વડે. 2 સિત્તા 14 અને 2 દુ 4, 72. ફરીથી 2 વડે. 2 તરી 6, 1 વધે, 2 છંગ 12. ફરીથી 2 વડે. 2 એકા 2, 2 એઠા 16. ફરીથી 2 વડે. 2ના ઘડિયામાં 18 ક્યારે આવે? 2 નવ્વા 18. હવે 9 છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે નહીં. 3 વડે ચાલે.
3 તરી 9 અને 3 એકા 3. 576ના આપણે ભાગ પાડી દીધા. હવે 576ના જે ભાગ પાડે છે અવિભાજ્ય અવયવ એ અહીંયા લખીએ. 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 અને 3 ગુણ્યા 3. એટલે 2ની 3 જોડ બને છે અને 3ની 1 જોડ બને છે. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ. હવે બધા સાથે વર્ગ લખીએ એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. ગુણાકાર કરીએ 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 તરી 24 એટલે 24નો વર્ગ. તો આ સંખ્યાના ભાગ પડે તો કોનો વર્ગ થાય? 24નો વર્ગ થાય. હવે એનું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. તો વર્ગમૂળ શોધીએ તો વર્ગમૂળમાં 576 બરાબર વર્ગમૂળમાં 24નો વર્ગ. વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ, તો જવાબ આવે 24. તો વર્ગમૂળમાં 576 બરાબર 24. 576નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 24 થાય. બરાબર. બધા દાખલામાં એક જ રીત છે, ખાલી અવિભાજ્ય અવયવ જુદા પડશે. રીત તો બધામાં એક જેવી જ કરવાની છે. છઠ્ઠો દાખલો હવે એના જેવો જ છે દાખલો 676. હવે 676 છે, 676ના ભાગ પાડીએ. સૌથી પહેલાં 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 તરી 6, 2 તરી 6, 1 વધે 2 ઠા 16. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 એકા 2, 2 છંગ 12, 2 નવ્વા 18. હવે 169 આવે તો આપણને ખબર છે 169 કોનો વર્ગ છે? 13નો વર્ગ છે. એટલે 13 વડે જ ભાગ ચાલે. 13 એકા 13, 13 તરી 39 અને 13 એકા 13. બરાબર. 169 છે એટલે 13 ગુણ્યા 13 જ આવવા જોઈએ. તો 676ના ભાગ શું પડ્યા? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 13 ગુણ્યા 13. એટલે 2ની 1 જોડ બને અને 13ની 1 જોડ બને. તો 2નો વર્ગ ગુણ્યા 13નો વર્ગ. એટલે કૌંસમાં શું આવે? 2 ગુણ્યા 13નો વર્ગ. 13 દુ 26 એટલે 26નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. તો વર્ગમૂળમાં 676 બરાબર વર્ગમૂળમાં 26નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય એટલે જવાબ આવે 26. એટલે વર્ગમૂળમાં 676 બરાબર 26. એટલે 676નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 26 થાય. બરાબર. એટલે 676નું વર્ગમૂળ શોધી નાખ્યું, જવાબ આવ્યું 26. હવે 7મો દાખલો. હવે 7મા દાખલાની રકમ છે 784. હવે 784 કોનો વર્ગ છે? 784નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. સૌથી પહેલાં અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી આપણે ભાગ પાડીએ. અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 તરી 6, 1 વધે 2 નવ્વા 18 ને 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 એકા 2, 2 નવ્વા 18, 2 છંગ 12. ફરીથી 2 વડે. 2 નવ્વા 18, 2 ઠા 16. ફરીથી 2 વડે. 2 ચોક 8 ને 2 નવ્વા 18. 49 આવી ગયું. હવે 49 કોનો વર્ગ છે? 7નો વર્ગ છે. એટલે 70 49 અને 7 એકા 7. 784ના ભાગ પડી ગયા. 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2, 7 ગુણ્યા 7. તો 2ની 2 જોડ છે અને 7ની 1 જોડ છે. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 7નો વર્ગ. હવે લખીએ 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7નો વર્ગ. એટલે કેટલા થાય? 2 દુ 4, 4 સિત્તા 28. એટલે 28નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. એટલે 784 વર્ગમૂળમાં 784 બરાબર વર્ગમૂળમાં 28નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય તો જવાબ શું આવે? 28. એટલે વર્ગમૂળમાં 784 બરાબર 28. એટલે 784નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 28. બરાબર. 8મો દાખલો 900. હવે 900ના ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 ચોક 8, 2 પંચા 10 અને 0. ફરીથી 2 વડે. 2 દુ 4, 2 દુ 4,
બે પંચા 10. હવે 225 છે એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે નહીં, 3 વડે ચલાવીએ. 3 સિત્તા 21 ને 3 પંચા 15. ફરીથી 3 વડે, 3 દુ 6, 3 પંચા 15. હવે 25 છે એટલે 5નો વર્ગ છે, 5 5 25 ને 5 એકા 5. 900ના શું ભાગ પડ્યા? 2 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 3, 5 ગુણ્યા 5. એટલે 2ની એક જોડ, 3ની એક જોડ અને 5ની એક જોડ. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 5નો વર્ગ. એટલે કૌંસમાં 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5નો વર્ગ. એટલે 2 તરી 6, 6 પંચા 30, 30નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે વર્ગમૂળમાં 900 બરાબર વર્ગમૂળમાં 30નો વર્ગ. વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ, તો જવાબ આવે 30. તો વર્ગમૂળમાં 900 બરાબર 30. એટલે 900નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 30 થાય. અહીંયા 8મો દાખલો પૂરો. હવે 9મો દાખલો 1296. હવે 1296 કોનો વર્ગ છે કાં તો એનું વર્ગમૂળ? તો સૌથી પહેલાં ભાગ જ પાડવા પડે. 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 છંગ 12, 2 ચોક 8, 2 ઠા 16. ફરીથી 2 વડે, 2 તરી 6, 2 દુ 4, 2 ચોક 8. ફરીથી 2 વડે, 2 એકા 2, 2 છંગ 12, 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 ઠા 16 અને 2 એકા 2. હવે 81 આવ્યો એટલે 2 વડે ભાગ ચાલે નહીં, 3 વડે ચલાવીએ. 3 દુ 6 અને 3 સિત્તા 21 એટલે 27. ફરીથી 3 વડે, 3 નવ્વા 27. ફરીથી 3 વડે, 3 તરી 9 અને 3 એકા 3. તો 1296ના ભાગ શું પડે? 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2, 3 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 3. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ. એટલે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3નો વર્ગ. 2 દુ 4, 4 તરી 12, 12 તરી 36, 36નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે. વર્ગ અને વર્ગમૂળ કેન્સલ, એટલે વર્ગમૂળમાં 1296 બરાબર જવાબ શું આવે? 36. એટલે 1296નું વર્ગમૂળ આવે 36. હવે 10મો દાખલો. 10મા દાખલાની રકમ છે 1156. તો એનું વર્ગમૂળ શોધવા માટે સૌથી પહેલાં ભાગ પાડવા પડે. 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 પંચા 10, 2 સિત્તા 14, 2 ઠા 16. હવે ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 દુ 4, 2 ઠા 16 ને 2 નવ્વા 18. એટલે 289 આવી ગયા. હવે આપણને ખબર છે કે 289 એ કોનો વર્ગ છે? 17નો વર્ગ છે. એટલે 17 ગુણ્યા 17 અને 17 એકા 17. એટલે 1256ના ભાગ પડે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 17 ગુણ્યા 17. એટલે 2ની એક જોડી એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 17નો વર્ગ. તો 2 ગુણ્યા 17નો વર્ગ એટલે 17 દુ 34, એટલે કે 34નો વર્ગ. 34નો વર્ગ આવી ગયો. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે વર્ગમૂળમાં 1156 બરાબર વર્ગમૂળમાં 34નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય એટલે જવાબ આવે 34. એટલે 1156નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 34 થાય. બરાબર. હવે 11મો દાખલો એવી જ રીતે 1444. 1444ના સૌથી પહેલાં તો અવિભાજ્ય અવયવની રીતથી ભાગ પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 સિત્તા 14, 2 દુ 4, 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે ભાગ ચાલે, 2 તરી 6, 2 છંગ 12, 2 એકા 2. હવે આવી ગયું 361. 361 એ કોનો વર્ગ છે? 9નો વર્ગ છે. 19નો વર્ગ છે. એટલે 19 વડે જ ભાગ ચાલે. તો 19 વડે ભાગ ચાલે એટલે 19 ગુણ્યા 19 અને 19 એકા 19. ભાગ પડી ગયા. હવે ભાગ લખીએ. 1444 બરાબર 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 19 ગુણ્યા 19. એટલે 2ની એક જોડ અને 19ની એક જોડ. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 19નો વર્ગ.
હવે કૌંસમાં લખીએ 2 ગુણ્યા 19નો વર્ગ. 19 દુ કેટલા થાય? 38 થાય, એટલે 38નો વર્ગ. તો વર્ગમૂળમાં 1444 બરાબર વર્ગમૂળમાં 38નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય, તો વર્ગ ને વર્ગમૂળ કેન્સલ એટલે જવાબ આવે 38. એટલે વર્ગમૂળમાં 1444 બરાબર જવાબ આવે 38. એટલે 1444નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 38 થાય. હવે 12મો દાખલો અને છેલ્લો પ્રશ્ન 7નો છેલ્લો દાખલો 1764. હવે 1764નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, એટલે ભાગ પાડવા પડે. 2 × 16, 2 × 16, 2 દુ 4, ફરીથી 2 વડે, 2 ચોક 8, 2 ચોક 8 ને 2 એકા 2. હવે 3 વડે ભાગ ચાલે, એકી સંખ્યા છે એટલે 3 એકા 3, 3 ચોક 12, 3 સિત્તા 21, ફરીથી 3 વડે, 3 ચોક 12, 3 નવા 27. હવે 49 આવી ગયો, એટલે 49 કોનો વર્ગ છે? 7. 70 49, 7 એકા 7. તો અહીંયા ભાગ પડે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 7, એટલે 2ની એક જોડ, 3ની એક જોડ અને 7ની એક જોડ. તો 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 7નો વર્ગ. તો 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 7નો વર્ગ. 2 તરી 6, 6 સિત્તા 42, એટલે 42નો વર્ગ આવે. હવે વર્ગમૂળમાં 1764 બરાબર વર્ગમૂળમાં 42નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય, એટલે જવાબ શું આવે? 42. એટલે વર્ગમૂળમાં 1764 બરાબર 42. એટલે 1764નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 42 થાય. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 7ના 12 દાખલા પૂરા થાય છે. હવે પ્રશ્ન 8ની શરૂઆત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, વર્ગમૂળ શોધો. તો પ્રશ્ન 7માં આપણે જેવી રીતે વર્ગમૂળ શોધ્યા છે એવી જ રીતે પ્રશ્ન 8માં પણ વર્ગમૂળ શોધવાની છે, પણ અહીંયા થોડીક મોટી સંખ્યાઓ છે એટલે થોડું વધારે ધ્યાન રાખજો. તો પહેલો દાખલો છે 5929. તો સૌથી પહેલાં 5929ના ભાગ પડે એટલે 7 વડે ભાગ ચાલે. એકી સંખ્યા છે એટલે 3 અને 5 વડે તો ભાગ ચાલે નહીં, એટલે 7 વડે ચલાવીએ. 7 એકા 56, 7 ચોક 28 ને 70 49. ફરીથી 7 વડે ભાગ ચલાવીએ. 7 એકા 7, 7 દુ 14 અને 7 એકા 7. કઈ સંખ્યા આવી ગઈ? 121. 121 એ કોનો વર્ગ છે? 11નો વર્ગ છે, એટલે ભાગ શું પડે? 11 11 અને 11 એકા 11. એટલે 5929ના ભાગ પડ્યા 7 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11. એટલે 7 ગુણ્યા 7 એટલે 7નો વર્ગ ગુણ્યા 11નો વર્ગ. એટલે કૌંસમાં લખી શકાય 7 ગુણ્યા 11નો વર્ગ. એટલે 11 સિત્તા 77, તો 77નો વર્ગ. એટલે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, એટલે વર્ગમૂળમાં 5929 બરાબર વર્ગમૂળમાં 77નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય, એટલે શું વધે? 77. એટલે વર્ગમૂળમાં 5929 બરાબર કેટલા આવે? 77 આવે. એટલે 5929નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 77 આવે. બરાબર. પ્રશ્ન 7માં જે દાખલા ગણ્યા હતા એના જેવી જ રીત છે, પણ અહીંયા સંખ્યા થોડીક મોટી છે. બરાબર. બીજો દાખલો 1225. 1225નું વર્ગમૂળ શોધવાનું છે, એટલે સૌથી પહેલાં ભાગ પાડવા પડે. 5 વડે ભાગ ચાલે. 5 દુ 10, 5 ચોક 20, 5 25. ફરીથી 5 વડે ભાગ ચાલે. 5 ચોક 20, 5 નવા 45. હવે 49 એટલે 70 49 ને 7 એકા 7. 1225ના ભાગ પડે 5 ગુણ્યા 5, 7 ગુણ્યા 7, 5નો વર્ગ ગુણ્યા 7નો વર્ગ. એટલે કૌંસમાં શું લખી શકાય? 5 ગુણ્યા 7નો વર્ગ. 5 સિત્તા 35, 35નો વર્ગ.
એટલે વર્ગમૂળમાં 1225 બરાબર વર્ગમૂળમાં 35નો વર્ગ. વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય એટલે જવાબ આવે 35. જવાબ શું આવે? 35 આવે. તો વર્ગમૂળમાં 1225 બરાબર 35 એટલે 1225નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 35 થાય. ત્રીજો દાખલો 6084. તો 6084નું વર્ગમૂળ શોધવા માટે સૌથી પહેલાં એના ભાગ પાડવા પડે. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 તરી 6, 0, 2 ચોક 8, 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે 2 એકા 2, 2 પંચા 10, 2 દુ 4 અને 2 એકા 2. હવે એકી સંખ્યા છે એટલે 3 વડે ભાગ ચલાવીએ. 3 પંચા 15, ભાગ ના ચાલે એની શૂન, પછી 2 સંખ્યા સાથે લેવાની એટલે 3 સિત્તા 21, 507. ફરીથી 3 વડે 3 એકા 3, 3 છંગ 18 ને 3 નવા 27. હવે 169 છે, કોનો વર્ગ છે? 13નો વર્ગ છે એટલે 13 ગુણ્યા 13. બરાબર. તો 6048ના ભાગ શું પડે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13 ગુણ્યા 13. એટલે 2ની એક જોડ બને, 3ની એક જોડ બને અને 13ની એક જોડ બને. એટલે 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ ગુણ્યા 13નો વર્ગ. એટલે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 13નો વર્ગ. ગુણાકાર કરીએ. 2 તરી 6 અને 13 છંગ 78 એટલે 78નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે વર્ગમૂળમાં 6048 બરાબર વર્ગમૂળમાં 78નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય. વર્ગ ને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ એટલે જવાબ આવે વર્ગમૂળમાં 6048 બરાબર 78. એટલે 6084નું વર્ગમૂળ આવે 78. જો અહીંયા 6084 છે પણ અહીંયા 48 છે, પણ 48ની જગ્યાએ 84 કરી નાખજો. બરાબર. એટલે 6084નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 78 થાય. ચોથો દાખલો. ચોથા દાખલાની રકમ છે 7744 એટલે કે 7744. તેનું વર્ગમૂળ શોધવા માટે ભાગ પાડવા પડે. 2 વડે ભાગ ચાલે. 2 તરી 6, 2 ઈઠા 16, 2 સિત્તા 14 ને 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે 2 એકા 2, 2 નવા 18, 2 તરી 6 અને 2 છંગ 12. ફરીથી 2 વડે 2 નવા 18, 2 છંગ 12, 2 ઈઠા 16. ફરીથી 2 વડે 2 ચોક 8, 2 ઈઠા 16, 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે 2 દુ 4, 2 ચોક 8 ને 2 દુ 4. ફરીથી 2 વડે 2 એકા 2, 2 દુ 4 ને 2 એકા 2. શું આવી કઈ સંખ્યા? 121. 121 એ કોનો વર્ગ છે? 11નો. એટલે 11 ગુણ્યા 11. તો 7744 એટલે કે 7744ના ભાગ પડે 2 ગુણ્યા 2, 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા 11. તો 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 2નો વર્ગ ગુણ્યા 11નો વર્ગ. એટલે કૌંસમાં લખી શકાય 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 11નો વર્ગ. 2 દુ 4, 4 દુ 8 અને 11 ઈઠા 88 એટલે 88નો વર્ગ. હવે વર્ગમૂળ શોધવાનું છે એટલે વર્ગમૂળમાં 7744 બરાબર વર્ગમૂળમાં 88નો વર્ગ. હવે વર્ગ અને વર્ગમૂળ બંને કેન્સલ થાય એટલે જવાબ શું આવે? 88. એટલે વર્ગમૂળમાં 7744નો જવાબ આવે 88. એટલે 7744નું વર્ગમૂળ કેટલું આવે? 88. અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 8ના દાખલા પણ પૂર્ણ થાય છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 9થી ગણતરી આપણે આના પછીના વિડીયોમાં કરીશું. તો પ્રશ્ન 7 અને 8ના જે કંઈ પણ આ વર્ગમૂળ શોધવાના દાખલા ગણાયા છે વ્યવસ્થિત રીતે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની. બરાબર. અહીંયા વિડીયો પૂર્ણ થાય છે.